नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज भिडियो रे तुम मानक स्वागत। आज आम तुम साहित्य बही वर्षा कवितार अभ्यास कार्यर समस्त प्रश्न उत्तर को आलोचना करनेबा। पूर्व वीडियो रे मु वर्षा कवितार सरल भावार्थ को बुझाई देथिली। प्रश्न उत्तर को आलोचना करबा पूर्व पिलामाने जदि तुम माने चैनल को सब्सक्राइब करना हो ताहले चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनियो, जहाँ फल चैप्टर वाइज अपलोड होता समस्त वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन तुम माने सर्वप्रथमे पाई परिबो। चलो पिलामाने एबे आमे अभ्यास कार्य थिबा प्रश्न उत्तर को आलोचना करिनेबा। निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। कवितारे मेघे मिलिले शून्य पथे केउ पथ पई कुआ जाइछि? एठी हमर देछि राजपथ, सड़क पथ, जलपथ आ आकाश पथ। पिला माने उत्तर हेबो एठारे शून्य पथ कहिले आकाश पथ को बुझा जाइते। तो एठी आकाश पथ पाखरे तमे तारा चिन्ह कर देबो। पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापित थिला अष्टमासे। एठारे तापित शब्दटी केउ अर्थरे व्यवहार होइछि? ऑप्शन रही शीतल, गरम, ओदा, नरम। तो पिला माने एठी तमे माने गरम को स्टार चिन्ह करिनेब। मिलीमिशी जोड़िबा। कविता मध्यरु केतोटी पद निम्न रे दिया जाइछि? सेमानंक मध्यरे रेखांकित पदगुड़िकर डाहाण पाखरे भावार्थ मध्य दर्शा जाइछि। रेखांकित शब्द को भावार्थ सह गारटाणी जोड़िबा। कवितार पद समूह गोटे पटे रहिला आ गोटे पटे कवितार शब्द सेही रेखांकित शब्दर भावार्थ रहिला। 1 नंबर रही जल पाइला तोष चिते तपस्वी जनकर मते। एटी तोष चित तले पिला माने गार दिया जाइछि। तोष चिते एटी हबो कोन रे? संतोष मनरे। तोष होउछि संतोष, संतोष मनरे, चित्त हैला मन। तो एठी एपटे रेखांकित शब्दर भावार्थर 2 नंबर रे जो रही संतोष मनरे सेठी तुमे गार टाणी जोड़ी नब। खद्योत कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखे। तो एठी निशा मुखे पिले रहिला, निशा मुखे हबो संध्या समय रे। छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। तो ये छतु छत्र प्राय, छत्र अर्थात छता, छता भली को गारटाणी जोड़ी नब। अतिथि देखी भक्तजने जेसन तोष हंती मने। तो ये पिले भक्तजने, भक्तजने माने साधु व्यक्ति माने। पद्यांश उपरे आलोचना। प्रदत्त पद्यांश पाठ करी दलगत आलोचना कर। एगुड़िकर सारांश को निज भाषा रे लिखिनियो। क नंबर रही मही मंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई। एभली भाव में मही मंडल डट 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 तोष होई लिखिनेब। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य सुधा बहिर वर्षा कवितारू आनीत। एठारे कवि जगन्नाथ दास वर्षा ऋतुर आगमन और मेघर उदारता विषय रे वर्णना करिसेंती। ग्रीष्म ऋतुरे प्रचंड रौद्रताप जोगु समग्र पृथ्वी एवं एहार जीवजगत अत्यंत कष्ट और दुख भोग करुथिले। पृथ्वीर एही विकल स्थिति और दुख को देखि आकाशरे मेघ आनंदित हुई जल सृष्टि कला। अर्थात मेघ आत्मसंतोषर सह जलबिंदु ढाली पृथ्वी शोष और दुख दूर कला। अल्प नदीए पुरिले लहरी मते उछुलिले। अल्प नदीए डट 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 उछुलिले। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य सुधा बहिर वर्षा कवितारू आनीत। एठारे कवि जगन्नाथ दास वर्षा काल रे छोट छोट नदी गुड़िकर अवस्था वर्णना करिसेंती। वर्षा ऋतुरे प्रचुर जलवृष्टि हेबा फल रे जेउ छोट छोट नदी और नाल गुड़िक सुखी जाइथिले सेगुड़िक पूर्ण होईगले। जल भर्ती होई जिबा परे सेगुड़िक गर्वित उल्लसित होई प्रबल लहरी सृष्टि करी उछुली पड़िले। एठारे कवि सूचैछंती जे कम संपद पाइगले साधारणतः क्षुद्र मनोवृत्तिर लोक माने आत्महरा और व्याकुल होई पड़ती। जेभली भावरे नदी कम संपद माने वर्षा दिन रे पाइथिबा जल को पाई उछुली पड़ी थाए, ठीक सेही भली भावरे क्षुद्र मनोवृत्तिर लोक माने आत्महरा और व्याकुल होई पड़ती। ग नंबर प्रश्न रही पिला माने छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। छतु जे डट 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 दिशे मही। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य सुधा बहिर वर्षा कवितारू आनीत। एठारे कवि जगन्नाथ दास वर्षा द्वारा पृथ्वी रे जेउ शोभा वृद्धि होइथाए से विषय रे वर्णना करिसेंती। वर्षा जल पाई माटीरू प्रचुर परिमाण रे छतु फुटी उठिले। एही छतुगुड़िक राजा मानकर छता परी देखागले। चारिआड़े छतुगुड़िक छता भली शोभा पाउथिबारु समग्र पृथ्वी जणे प्रतापी राजांक परी सुंदर देखागला। चिंता करिबा। कविताटी को पुणी थरे पढ़ी निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। प्रश्न नंबर क मेघमाल किपरि भाव रे जलवर्षा कले?
ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ମେଘମାନେ ଆକାଶରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରି ଧାରାପାତ ବର୍ଷା କଲେ। ଏହା ଦେଖି ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। କବି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର, ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶୀତଳ ହୁଏ, ଶସ୍ୟ ଫସଲ ହୁଏ, ନଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ବୃକ୍ଷଲତା ହରିତ ହୁଏ, ଛତୁ ଫୁଟେ, ମୟୂର ନାଚେ, ମଣ୍ଡୁକ ଡେଉଁଛି। ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ବର୍ଷାକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କବିତା ରଚନା ଶୈଳୀ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏହି ପଦଟିର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଛତୁ ଛତା ଭଳି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଏହିପରି ହେବ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଆଲଟ ଚାମର ସହ ଛତ୍ର ଛତ୍ରୀ ବା ପାଟଛତା ଛାୟା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ସେହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ଛତା ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କବିତାରୁ ବାଛିବା ଓ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଏକ, ଅର୍ଥ ଅନେକ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିଣ ବରଷନ୍ତି ଜଳ। ପଦଟିରେ ଜଳ ବରଷିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରଷିବା ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଧନ ବରଷିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଫୁଲ ବରଷିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ସେହିଭଳି ବରଷିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଚିନ୍ତା କରି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ବରଷିବା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବା ପ୍ରୟୋଗ। ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ମେଘ ବରଷେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଜଳ ବର୍ଷେ। ସେ ଧନ ବରଷୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ଦେଉଛି। ଫୁଲ ବରଷିବା, ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ପଡ଼ିବା। ଉପହାର ବରଷିବା, ପ୍ରଚୁର ଉପହାର ଦେବା। ଆଶୀର୍ବାଦ ବରଷିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା। ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। କବିତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳ। ପାଣିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହାତ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କବିତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମନରୁ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖ। ତୁମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ। ଜଳ, ଜଳ ହେଲା ବର୍ଷା ଜଳ ବା ନଦୀ ଜଳ। ହାତ, ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ। ସୁନା, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ବସ୍ତ୍ର ହେଲା ଲୁଗା। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ଏବେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷର ସାରଣୀକୁ। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାମଟିଏ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି। ସେହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏପଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇପାରିବ। କ ନମ୍ବର, ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚ କରେ। ତ ଏଠି ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚ କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ଏଠି ରହିଲା ମେଘ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ବୁଲେଇ ଦେଇଛେ, ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଇଛେ, ମେଘ। ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମେଘ। କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମହି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ମହି। ମହିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ତୁମର ବହିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନେବ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖି ନେବ ମହି। ଖଦ୍ୟତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ନିଶା ମୁଖେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିଶା ମୁଖେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖୋଜିକରି ତୁମେମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନିଅ, ତାପରେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିନେବ। ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ନେବ। ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। ଏଠି କିଏ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ପାଣିକୁ ଆବରି? ମଣ୍ଡୁକେ। ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ବେଙ୍ଗମାନେ। ବେଙ୍ଗମାନେ ଆବରଣ କରି ପାଣିକୁ ଗର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ତିନୋଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ତ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା। ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ହେବ କିଏ? ନା ଗିରିଶିଖ। ତାକୁ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲେଇ ନେବ। ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟତ, ଛତୁ। ଏଠାରେ ଅଲଗା ହେବ ଖଦ୍ୟତ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ବର୍ଷାକାଳ, ଅତୀତ କାଳ, ବସନ୍ତ କାଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଆମର ଋତୁରେ ଆସୁଛି। ଅତୀତ କାଳ ଆମର ଅତୀତରେ ହେଉଥିବା କାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଅଲଗା ହେବ ଅତୀତ କାଳ। ଏବେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ପାଠ ବାହାରୁ। ତୁମ କଥା। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଥାଏ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ? ଏଇଭଳି ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖରାଦିନର ତାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ବର୍ଷା ଜଳରେ ପୃଥିବୀ ଶୀତଳ ହୁଏ। ମୟୂର ନାଚେ, ବେଙ୍ଗ ଡେଉଁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ନଈ ଉଛୁଳି ଯାଉଛି ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ? ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଋତୁଟି ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଲେଖିନେବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଲେଖିନେଇ। ମୋତେ ଶୀତ ଋତୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଶୀତଳ ରହିଥାଏ। ସେହି ଋତୁଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ। ଶୀତ ଋତୁରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ଆକାଶ ସଫା ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ, ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣିପାଗ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଥା ଖବରକାଗଜ, ଟେଲିଭିଜନ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଦିରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦଦାତା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତୁମେ ସମ୍ବାଦଦାତା ହୋଇ ସମ୍ବାଦ ଲେଖିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ବା ଦେଖିଥିବ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଥଣ୍ଡା, ବର୍ଷା ତଥା ଆଜିର ଖବରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟାର ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଠ କର। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ସମାଚାର ପଢ଼ୁଛ। ତ ସମାଚାରର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଠରୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ଷା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସମାଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଜମିଛି। ପ୍ରାୟ 50 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଗ ଶୀତଳ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜନଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ସମାଚାର ଲେଖି ପଢ଼ିପାରିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସର୍ଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ ଆଉ ଚିତ୍ରଟିର ଗୋଟିଏ ନାମ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଦିନର ଚିତ୍ର। ଆଉ ପାଣି ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପାଣିରେ। ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି, ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ନଥିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ନାମ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ପିଲାମାନେ? ଜୀବନର ଆଧାର ବର୍ଷା ଲେଖିଲେ ହେବ। ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖିଲେ ବି ହେବ। ନଦୀ ବଢ଼ି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଋତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ନାମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଷୟଟିର ଏଇ ଚିତ୍ରଟିର ଦେଇପାରିବ ନିଜ ନିଜ ମନରୁ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତୁମ ମନରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ତ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିନିଅ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଘରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଅ ଆଉ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।